कि ताश वाले आ, ठीक है ना। कि जिद्दां मतलब क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ ताश के पत्ते आ, ठीक है ना। जे तुसीं देखिया भी होना कि साडे कोल जिहड़े कुल पत्ते हुंदे आ ना, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਇੰਗ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁੱਲ 52 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਕੁੱਲ 52 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਰੇਕ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ मतलब किन्ने टाइप के किन्ने किन्ने पत्ते होंदे आ, ठीक है ना। जिद्दां मतलब फॉर एग्जाम्पल आ जिहड़ा मतलब पूरी 52 पत्तियां विच हुंदे आ, रैड पत्ते किन्ने हुंदे आ? रैड पत्ते हुंदे है कि 26, ठीक है ना। तो प्लस क्या जी ब्लैक किन्ने हुंदे आ? 26। इस तरह सानूं हरेक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और बेटा इहदी मैं तुहानूं एक वीडियो भी पा दूंगा, ठीक है ना। उहदे उत्ते तुसीं नोट कर लिओ सारे किन्ने पत्ते किहड़े आ। फिर भी जे तुहानूं नहीं पता लगा तुसीं मैनूं दस दिओ, अलग तो मैं एक पेज बना के, ठीक है ना, ਉਹਦੀ PDF ਜਾਂ ਉਹਦੀ फोटो खिंच के ਤੁਹਾਨੂੰ पा दूंगा, ठीक है ना। पर वैसे जी मैं वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਲਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਪੇਡ ਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਕਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਸਪੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਸਪੇਡ ਦੇ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ठीक है ना। कि जिद्दां मतलब कि जी हुक्म दे पूरी ताश दे विच पत्ते किन्ने हुंदे आ? 13। यानी कि 13 दे विचों कोई भी एक पत्ता आ जाए वो साडा फेवरेबल केस होना। साडा की होना जी? फेवर करके सानूं हुक्म दा पता चाहिदा, जिद्दां सानूं स्पैड दा पता चाहिदा ना। इहदा मतलब स्पैड दे पत्ते किन्ने हुंदे विच? 13, ठीक है ना। इहदा मतलब जे आपां कहना होवे कि साडे कोल जिहड़े फॉर एग्जाम्पल आपां जिद्दां बनाया सी कि जिहड़ा साडे कोल नंबर ऑफ, ठीक है ना, फेवरेबल केसिस किन्ने आ जी? 13 करके सानूं हुक्म का पता चाहिए। हुक्म के पत्ते किन्ने हुंदे आ? 13, ठीक ना। तो टोटल नंबर ऑफ केसिस किन्ने हुंदे आ? जिन्ने कुल पत्ते जिन्हां विच आपां कड्ढना है वो किन्ने आ जी? 52। टोटल 52 हो गए। चाहिदा किहड़ा आ? हुक्म दा। हुक्म दे किन्ने हो गए? 13। फेवरेबल किन्ने हो गए? 13। प्रोबेबिलिटी किन्नी होनी है जी? 13/52। जिन्हों सॉल्व करांगे कट के सीधा भी आ सकदा आ। 13 × 13, 13 चौक 52, 1/4 भी लिख सकते हैं तो 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। बेटा ताश वाले जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने लिए सानू पता होना चाहिए कि थानू कोल उहदे विच किहड़े पत्ते किन्नी तरह के कार्ड जिहड़े हुंदे आ, ठीक ना। हुण बेटा इहदे विच जिद्दां इह तां पहला क्वेश्चन सीगा, ठीक ना। जिहड़ा साडे कोल चौथा क्वेश्चन आ उहदे विच पहला पार्ट साडे कोल सीगा कि स्पीड दे प्लस क्या जी दूजे नंबर ते की आ जी? वो की कहंदा जी? कहंदा एन एस हो। एस का मतलब होंगे जो इक्के होंगे, ठीक ना। जोड़े ताश के पत्ते होंगे आ जो एस होंगे इक्के होंगे आ बेटा, उन्होंने नंबर ऑफ जोड़े साढ़े कोल एस होंगे 4 होंगे आ, ठीक ना। तो टोटल किन्ने होंगे आ? टोटल होंगे है 52। टोटल किन्ने होंगे जी? 52, ठीक ना। जिदा मतलब क्या है जी कि मतलब एस हुण असीं प्रोबेबिलिटी किहदी पता करनी है कि 52 पत्तियां 'च एक पत्ता कढिया आ कि दसो दी करीब प्रोबेबिलिटी आ कि वह क्या है जी? एस का पता है, ठीक ना। ਇਹਦਾ मतलब क्या है जी कि जे आपां किहदी प्रोबेबिलिटी पता करनी है? प्रोबेबिलिटी किहदी पता करनी है जी? एस दी। ਇਹਦਾ मतलब एस की संख्या किन्नी है उत्थे? 4। फेवरेबल केस किन्ने हो गए? 4। कुल किन्ने आ जिन्हां विचों कढना वो 52 पत्ते आ, वो किन्ने आ गए जी? 52। ਇਹਦਾ मतलब जे इहनूं सॉल्व करांगे इदां भी कर सकते हैं कट के भी 1/13, ठीक है ना। यानी कि लाना बेटा आप वही फार्मूला फेवरेबल केस बटा क्या जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ फेवरेबल केस बटा क्या जी टोटल फेवरेबल केस ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਐਨ ਏਸ ਆਫ ਕਿਆ ਜੀ
ਸਪੈਡ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੱਕਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਉਹੀ ਫੇਰ ਜੀ ਕਿਆ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ? ਐਨ ਏਸ ਆਫ ਸਪੈਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਆਊਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੱਤਾ, ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? 52। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ? 1/52। ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕੁੱਲ 52 ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? 26 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਲੈਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ? 26 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ? ਡਾਇਮੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ? ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਵੀ 13 ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਵੀ 13 ਪੱਤੇ, ਆ ਵੀ 13 ਪੱਤੇ, ਆ ਵੀ 13 ਪੱਤੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? 3 ਪੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਐਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦੀ ਐਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੁਈਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਰੈੱਡ ਵਾ। ਪੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਹ ਰੈੱਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਕੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? 26। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ, 26 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਰੈੱਡ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 26। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆ? 52। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 1/2। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਾ ਆ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਿੰਗ ਆ। ਕਿਆ ਜੀ? ਰੈੱਡ ਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ 2 ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਰਟ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਡਾਇਮੰਡ। ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2। ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ? 52। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ 1/26। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ? 1/26। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? 5th ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਚਿਲਡਰਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? 2 ਚਿਲਡਰਨ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 1 ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਨ ਆ। ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? 2 ਬੱਚੇ ਆ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਕੇਸ
ਕਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਬॉयਜ਼ ਹੋਣ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਬॉयਜ਼। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬॉयਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬॉयਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਗਰਲਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਲਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬॉयਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਗਰਲਸ ਹੋਣ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਗਰਲਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਦੂਜੀ ਗਰਲਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਲਸ ਆ ਦੂਜਾ ਬॉयਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਰਲਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 1 2 3 4, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 4, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਵਰੇਬਲ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਬॉयਜ਼ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੁੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਵਰੇਬਲ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 3। ਜੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 1 ਸਨ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੇਵਰੇਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, 3 ਬਟਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, 4, 3/4 ਆ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਕਹਿ ਜੀ 1 ਸਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਓਨਲੀ ਸੌਰੀ ਆਣਾ 1 ਸਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਟੋਟਲ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈਣੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 7th, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਡਾਈਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਾਈਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਡਾਈਸ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ A ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, B ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ A B ਲਿਖ ਦਿਓ, 2 ਮਤਲਬ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਸ ਉਹ ਸਿੱਟੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਡਾਈਸ ਸਿੱਟੀਆਂ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਡਾਈਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਤੇ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਸ ਤੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 7 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, 7। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੁੱਲ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁੱਲ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ 2 ਡਾਈ ਸਿੱਟਣੀਆਂ 3 ਡਾਈ ਸਿੱਟਣੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਸ ਹੈਗੀਆਂ 2, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਈਸ ਕਿਆ ਜੀ 2 ਆ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਕੇਸ 6 × 6 = 36, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 ਹੋਣ ਡਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 3 ਡਾਈਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 6 × 6 × 6, 6 6 36, 36 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ 500, ਇਹ 6 6 36, 36 ਨੂੰ ਫੇਰ 6 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ 6 6 36, 18 ਤੇ 216, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਡਾਈਸ 2 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਆ, 6 × 6 = 36 ਚਾਂਸਸ ਕੁੱਲ ਬਣਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, 7 ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ A ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, B। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, A ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਡਾਈ ਸੀਗੀ A ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ 7 ਟੋਟਲ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਸ ਤੇ 6 ਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 1 ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ 7 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਸ ਤੇ 3 ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ 4, ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 7। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 3, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ 7। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 2 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ 5, ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 7। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 7। ਠੀਕ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 1 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ 6 ਤਾਂ 7 ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ 6 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 7 ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ 7 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਆ ਗਏ 36। ਠੀਕ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 7 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 1 2 3 4 5 6, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਟੋਟਲ 7 ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਗੀ, ਉਹ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ 7 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ 6 ਵਿੱਚ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 36। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 1/6 ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ 7 ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ 2 ਡਾਈਸ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 6 × 6। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 36 ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ 8। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੋਨੇ ਡਾਈ ਸੀਗੀਆਂ ਏ ਤੇ ਬੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ 8 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2 ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ 6। ਜਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 2। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਹ 3, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 5। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 3। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 4 ਆ, ਇੱਥੇ 4 ਆ, 4 4 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 8, 5 3 8, 3 5 8, 6 2 8, 2 6 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ 8 ਹੋਵੇ, 1 2 3 4 5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਫੇਵਰੇਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 8 ਹੋਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 1 2 3 4 5, 5 ਹੋ ਗਏ 5 ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5/36। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਡਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ 3 ਡਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ 3, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ 3 ਡਾਈਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਡਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ABC, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 9 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 9, ਟੋਟਲ 9। ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਬਣਨੇ ਉਹ 3 ਡਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, 6 × 6 × 6 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 216। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 216 ਆ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ 6 × 6 × 6 × 6 216। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ 9 ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ 9। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ 9 ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ 1, ਇੱਥੇ 2। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 6। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਥੇ 2 ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ 1 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਆ ਜਾਵੇ
ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ 6, ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 9 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 1, ਇੱਥੇ 3 ਤੇ ਪਲੱਸ ਉੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 3 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 5 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 1, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, ਇੱਥੇ 5 ਸੋਰੀ 1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ 2, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 3। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 9 9 9 9 9 9 ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 3 ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2 ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1 ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 3 ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 4 ਨਾਲ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ A B C ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ 4, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ 3, ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਸ ਇਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ 9 ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜੀ 9। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ 9/216। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ 9 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ 1 ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ 2 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 3 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 4 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 6 ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ 6 1 2, ਹਾਂ ਬਸ ਆ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ 2 6 1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5 ਤੇ 3 1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 5 1 3 ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ 9 ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਡਾਈਸ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 12 ਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੋਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕੀ ਕਹੀ ਹੋਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟਸ ਆ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਵਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 75 ਵਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੇਸ। ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਕੁੱਲ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 100 ਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 100, ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 100 ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 75 75 ਤੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 76 ਹੋ ਜਾਵੇ, 77 ਹੋਵੇ, 78 ਹੋਵੇ, 29 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਜੀ 75 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 25। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 76 77 78 79 ਦਾ 100 ਤੱਕ ਗਿਣ ਲਓ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 76 75 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀ 75 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 25। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 75, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਣੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 25, ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 100 ਮਤਲਬ 1/4। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇਹਦੇ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਦਾ ਆ, 4 ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2, 9 ਆ, 9 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 3। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਫੇਰ ਜੀ 16 ਆ। ਠੀਕ ਆ। 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ 16 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 4 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 25, ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਦਾ। ਫਿਰ 49 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 7 ਦਾ। 64 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 8। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 81, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 9 ਦਾ। ਫਿਰ 100 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੈ 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 1, ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ